नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। ता सहित आपणकर जदि इच्छा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त इच्छा राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक इच्छा राशि रे एही व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा दिन शनि हेउछंती बक्री, ता सहित सूर्य मध्य करिवे निजर राशि परिवर्तन, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु एही परिवर्तन आपणको शुभ फल देब ना अशुभ फल देब ताहा जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु शनि हेउछि एक पापी ग्रह। जेहेतु गोटे पापी ग्रह निजर चलन रे परिवर्तन करुछि आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे अशुभ प्रभाव पकाइब। किंतु आपणकर केउ क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़िबो ताहा जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे आसंतु एही व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा ठारू बा शनिकर एही बक्री चलन ठारू आपणक जीवन रे केउ केउ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी इच्छा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी व्यवसाय विवाह एवं प्रेम संपर्क को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान करि परिबे किंबा आपण विवाह पई कुंडली मेळक मध्य कराई परिबे। सेतिपई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणक इच्छा राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर चतुर्थ गृह रे राहु, पंचम गृह रे शनि, सप्तम गृह रे शुक्र, अष्टम गृह रे सूर्य एवं गुरु, दशम गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान होइछंती, जहा फଳରେ ସେହି गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे देखंतु आपणक पंचम गृह रे शनि हेउछंती बक्री। एही 13 तारिख ठारू नवेम्बर 28 तारिख पर्यंत बक्री स्थिति रे रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं आपणक राशिर स्वामी प्रभु मंगल मध्य आपणक दशम गृह रे उच्च स्थिति रे केंद्र रे रहिछंती, जहा फଳରେ आपणक स्वास्थ्य को नहीं थिबा चिंता आपणकर दूर होइजिबो। आपणकर जदि पूर्वर स्वास्थ्य रे किछि समस्या थिला सेथिरु आपणको आराम मिलिबो। आपणक स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति परिलक्षित हेबो। आपणकर जदि पेट रे किछि गंभीर समस्या आपण अनुभव करुथिले सेथिरु मध्य आपणको आराम मिलिबो। आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेबा सहित ऋतुकालीन रोग रे आपण पीड़ित न हेबार संभावना टी बहुत अधिक रहिछि। ता सहित देखंतु आपणक षष्ठ गृहर स्वामी हेउछंती मध्य मंगल। तेणु करी आपणकर स्वास्थ्य रे एबे कौनसी विशेष समस्या आपण देखिबे नाही। किंतु जेहेतु शनि आपणकर पंचम गृह रे बक्री हेउछंती आपणकर षष्ठ गृह को मध्य प्रभावित करिवे। सेतिपई आपणकर किछिटा ब्लड रिलेटेड समस्या देखा दे पारे। देखंतु संभावना बहुत कम रहिछि, कारण गोचर अनुसार शनिकर प्रभाव आपणक उपरे एते अधिकटा रहिबो नाही। विशेष भाव रे आपणक स्वास्थ्य उपरे रहिबोनी, कारण आपणकर
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ କିମ୍ବା ନୀଚ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି। ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ନୀଚ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛିଟା ସହଜ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପାଠରେ ଅଧିକ ମନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନ ଦେଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖଦ ସମୟ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯଦି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିବାହର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଆସୁଥିଲା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ମନମାଳି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଦୂରତାଟି ଥିଲା ତାହା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ହେବାଟି କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଯଦି ହେବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର C-ସେକ୍ସନ୍ ବା ସିଜେରିଆନ୍ ହୋଇ ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି 29 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଲାଭର ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ।
ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରାଇପାରନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ରୁଚି ନ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନିଜର ମନରୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।